Rengnokni nogo kifili tongmo jorabo rengrem togo poriwi tongnai omor soksia Khoroktham no high speed ke phai battery bai cholinai auto borokno kasaribui eba kidnap khai tlaka padyong padiga saljebai Tripura hangkor Dharmanagaro thangai khokjak dewan Bwsa gram panchayat amsayo Khokjakkha semanka sangrangchal charini tambai soti thamji tamo jorabo Sribumi Bidyabon HS rengnokni rengrem togo poriwi tongnai omor soksia Khoroktham rengsringnai jil rengnokni nogo phirogui tongmo jorabo borokni lamao kasuka battery bai cholinai auto dozake phai yaglo samung sitra tani nogi bodal borokno phan khlai auto takha te auto damani yaglo borokno lengrikha yangmukha umor soksia rengsringnai Khoroktamni mafasong nogo borokni Bwsa butui sokpaya mabai wana jagai yang ayang lutuklaika tebabashabakak satani damdok tama Jora hairogo dada pur lobon factory amseni rubber bagan amsayo umor soksia rengsringnai Khoroktamno khiklai klangka samung sitra tangnai bodal ro yaglo umor soksia rengsringnai rok sakhamya Turuk himai niranjan shuklo boitoni ganani nogono thangai sogilaika te aro elathai rutuke nokni nokfang amseni logo adongroni chubasubai borokni nukhuni borokbai kerenglaika aboni yakrono Khoktamar horsaka Dharmanagaro thanao Khokjakkha mankina patibong thayo aishobika Dharmanagaro thani naimuthagrokbo yangmukha naimuthagrokbai kidnap khlaijaknai umor soksia rengsringnai Khoroktham sungjake borok saka otobo kamani logilogino borok mungsa tei sawi manliya patimono kidingai tabok naimuthagrok kaisa mamla yago yasagai kidnap khlainai romnani bagai kholao ongkorjak naimuthagrok bukakti semanka umor soksia rengsringnai Khoroktham bai mungsa hamya tomong khlaijakliya কোন স্কুলে পড়ো কোন ক্লাসে পড়ো আচ্ছা তুমি আজকে স্কুলে গেছলা এরপরে স্কুল থেকে কি হয়েছে ঘটনা আওয়ার পরে আমি যখন স্কুল থেকে বাড়িতে আসছিলাম তখন আমরা একটা মানে টুকটুক ড্রাইভার দেখছি আমরা খুঁজছিলাম তো আমরা হচ্ছে বাড়ি যেরকম তারা হচ্ছে মনা চলো আমাদের সঙ্গে চলো তো আমি বলছি না আমরা যেতাম না তো তারা আমরা ট্রেনে তুলেছে তারপরে আমি চাপাতি বাগান দেখছি তারপরে ওখানে আসছি তারপরে আটকাতে টুকটুক ড্রাইভারটা কি তোমরা স্কুলের সামনের থেকে তোমরা কইছে টুকটুকে ওঠার লিগা একটু পরে আচ্ছা তোমরা কি ওই টুকটুক ড্রাইভারের কথায় রাজি হইছিলা না করছিলা না চিন্তাই নি ওই লোকটারে না মানে এরপরে জোর জবরদস্তি তোমরা উঠাইছে আচ্ছা কি নাম তোমার জয়দেব কি জয়দেব কোন ক্লাসে পড়ো তুমি বাসা কই তোমার বাবার নাম কোন স্কুলে পড়ো তোমার নাম দাদা একটু আসতে কি নাম তোমার কোন ক্লাসে পড়ো কোন স্কুলে বাবার নাম তোমরা কি সব এক লোকেই আসলে আজকে আচ্ছা তোমরা তিনজনকে কি ওই টুকটুকলায় ডাকছিল টুকটুকে যাওয়ার লিগা তোমরা তিনজনই না করছো এরপরে জোর জবরদস্তি উঠে নিছে না তোমাদেরকে এখানে কে নিয়ে আসছিল আমি চিনি না আপনি কোন স্কুলে পড়ো শ্রীভূমিতে পড়ো কোন ক্লাসে পড়ো তুমি বাসা কই তোমার বাবার নাম কোন স্কুলে পড়ো তোমার নাম দাদা একটু আসতে কি নাম তোমার কোন ক্লাসে পড়ো কোন স্কুলে বাবার নাম তোমরা কি সব এক লোকেই আসলে আজকে তোমরা তিনজনকে কি ওই টুকটুকলায় ডাকছিল টুকটুকে যাওয়ার লিগা তোমরা তিনজনই না করছো এরপরে জোর জবরদস্তি উঠাই নিছো না ঠিক আছে বাবা According to what we were informed that we were 3 children missing from the school after the school. So after that we have already gone to our police staff over there. PS staff went over and recovered them. Children have been safely recovered there with their parents. Now regarding the matter of how they ended up in West Khoroktham, we are trying to ascertain. We will conduct an inquiry. But the main fact is that currently they are with their parents and they are safe with their parents. Other than that, we will further make other information. Sir, we hear that whenever we go there, some people are saying that some miscommunication held by your side. So please. Regarding miscommunication, yes, there has been some versions or rumors
But that is the reason we are trying to ascertain how did they end up from the school to the looking west Radharpur. So unless we have sudden inquiry, we will not know how they have ended up. But the main fact of the matter is that the children are safe with their parents, and so for now we will conduct an inquiry and see what has happened in between the time period between from where they have gone from the school to West Radharpur. So that is as far as I can share now. আসলে আমিও হঠাৎ করে খবর পাই যে এখানে 3 জন স্কুল ছাত্রী এসছে। তো যতটুকু আমি জানলাম যে শ্রীভূমি স্কুল থেকে ওরা বের হয়েছে এবং কোনো একটা টুকটুক ওদেরকে তুলে নিয়ে এসছে এবং ওদের সাথেও আমার কথা হয়েছে যে ওরা কিছু বলতে পারছে না, মানে ওঠার পরে এবং নামার যে সময়টা সেই সময়টা ওরা কিছুই মনে নেই এবং যখন তারা তখন দেখলো যে ওরা নিচে কোথাও বসে আছে রাস্তার সঙ্গে। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এদিকে এসছে এবং এখান থেকে আমাদের এই দাদার বাড়িতে এসছে। তো এই ঘটনাটা আমি পুলিশের কাছে সেটাও আমি অনুরোধ রাখবো তদন্ত করার জন্য এবং যেটা ওরা বলেছে যে হাই স্পিড টুকটুক ওদেরকে তুলে নিয়ে এসছে, তো সেই সময়ে কোন টুকটুকগুলো এদিকে এসছিল সেটাও আমাদেরকে ইনভেস্টিগেশন করা দরকার এবং সেটা দেখে ভালো করে যাতে এই ঘটনা আর ফার্দার না ঘটে এবং তদন্ত ক্রমে বাচ্চাগুলোকে রেস্কিউ করা হয়েছে এখানে, তো সেগুলোরও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। এই যে 3 ছাত্রীর বাড়িটা কোনো জানতে পেরেছেন? হ্যাঁ, জানতে পেরেছি। ওদের বাড়ি দেওয়ানপাশা, একজনের বাড়ি পশ্চিম দেওয়ানপাশা আর দুজনের বাড়ি হচ্ছে দেওয়ানপাশাতে। ওদের গার্জিয়ানরা কি আসছে? গার্জিয়ানরা সবাই এসছে, বাবা মা সবাই এসছে এখানে গ্রামের সবাই এসছে এবং পুলিশও এখানে এসে গেছে, সাংবাদিকরাও এসছে। তো আমি মনে করি যে তদন্ত ক্রমে সেই ঘটনা সুস্থ বিচার হবে। টুকটুকে যারা ছিল, যাদের টুকটুকে উঠে এসেছে, ওরা কি ওদেরকে চিনে? ওরা কেউই ওদেরকে চিনতে পারেনি, যদি চিনতে পারতো তাহলে খুব ভালো হতো, কিন্তু ওদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানতে পারলাম যে ওদের মুখ একেবারে ঢাকা ছিল এবং ওদেরকে উঠিয়ে নিয়ে এসছে। ম্যাডাম আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? আমার নাম মলিনা দেবনাথ। ম্যাডাম, তারা যে এই বাসাতে এসেছে কয়টা নাগাদ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে? তারা সন্ধ্যার 8টাতে এসছে। ম্যাডাম, স্কুল থেকে তারা বেরিয়েছে এবং বেরোনোর পর একটি টুকটুক তাদেরকে তোলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং জোর জবরদস্তি প্রায় ওদেরকে টুকটুকে তুলে নিয়ে গেছে। তো সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে আপনি কি বলবেন? না, স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বলতে ওদের যে স্কুল যতটুকু জানতে পারলাম ওদের বাড়ি থেকে বেশি দূর না, আর প্রত্যেক দিনও ওরা স্কুলে আসে, স্কুলে যায়। তো বাচ্চাটা 6-এ পড়ে, 7-এ পড়ে ওরা, তো সেই হিসাবে গ্রামের স্কুল আমাদের সব বাচ্চারাই আসা যাওয়া করে এবং ঘটনাটাও স্কুলের বাইরে রাস্তাতে ঘটেছে। তো সেই জন্য আমি স্কুল কর্তৃপক্ষকে আর কি বলবো, ওরা তো নিয়মিতভাবে যেভাবে ছুটি দিচ্ছে এভাবেই ছুটি দিয়েছে এবং স্কুলের ভিতরেও ঘটেনি ঘটনাটা। তো প্রায় 50 মিটার দূরে হয়েছে। তাহলে কি মানে শহরের মধ্যে বহিরাগতদের আগমন বাড়ছে বলে মনে করছেন? আমি ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না যে কারা এরা, কিন্তু আমি মনে হয় আমাদের গ্রামেরও যারা আছে আমরাও আগামী দিন সেই বিষয়টা নজর রাখবো। যদি এইরকম গতিবিধির কারো দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে যাতে ইনফরমেশন করে এবং আমরাও পুরা গ্রামবাসী অ্যালার্ট হয়ে যাবে যাতে এইরকম ঘটনা আরেকবার না ঘটে। প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে কি আপনাদের কোনো কথা হয়েছে এবং আপনারা কি বলেছেন? প্রশাসন তো এসে গেছে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মহিলা থানারাও এসছেন, দিদিমণিরা এসছেন, তারপর আমাদের আরক্ষা দপ্তরও সেখানে এসছে, সাংবাদিকরা এসছে এবং গ্রামের সমস্ত লোক এখানে আছে। তো আমি মনে করি যে ঘটনাটা ঘটেছে অত্যন্ত দুঃখজনক আর তার তদন্ত হওয়া উচিত। ধন্যবাদ ম্যাডাম। শ্রীভূমি স্কুল থেকে যে মানে কিডন্যাপের মতো হয়েছিল, তাদের আপনারা কি হন? আপনার কে? আমি দুটা বাচ্চার বাবা। আচ্ছা, আমিও একজন বাচ্চার না? বাবা। আপনি কি মনে করেন আপনাদের মেয়ে, আপনি প্রথম স্কুল থেকে খবর মানে পেয়েছেন না কিসে, কার থেকে খবর পেয়েছেন? স্কুলটা তারা খবর পাই না, আমাদের গার্জিয়ান বাড়ি থেকে ফোন করেছে। আমি তো কাজে ছিলাম, বাড়িতে ফোন করেছে, তারপরে জানতে মানে কি জানতে পারলাম? বাড়িতে আসেনি। আচ্ছা, এরপরে তো খোঁজাখুঁজি চলছে। হ্যাঁ, এরপর তো আমরা খবর পাই যে আরেকজনের বাসা থেকে তারা গেছে, যাওয়ার পরে তারা। আচ্ছা, এখন আপনারা কি চান? এখন 3টা 15 স্কুল যে দিয়েছে বিদ্যা আশ্রম, এখানে তারা আইসে করে তারা যে বক্তব্য ছাত্রদের যে খেবা কারা তারারে ওটার মাঝে তুলিয়া তারা লইয়া নিয়া আমরা পশ্চিম রাধাপুর মলিনা দেবনাথের বাড়ির সামনে ছাড়ছে।
বাচ্চাটি ছাড়ার পরে তার পাশের একজন বাড়ির লোক বাচ্চাটিকে দেখিয়া তাই না আটকাইয়া রাখিয়া আমরা গার্জিয়ান হিসাবে আমরা কাছে ফোন করছে তারা যে আইডেন্টি কার্ডও ফোন নাম্বার আছে এটা দেখিয়া বলছে আমি 3টা বাচ্চা পাইছি আপনারা গার্জিয়ান বাচ্চার বাবা আপনার নাম কিতা তাই আমরা পাইছি আটকাইয়া রাখছি আপনারা ইয়া বাচ্চা নেন আর নাইলে আমি টুকটুকে আনিয়া দেব বাসা আমরা বলছি না আপনি রাখুন আমরা আইলাম এটা আমরা গেছি গিয়া তারা দিলাম যে তোমরা এখানে কিতা হয়েছে তো ওরকম আমরা প্রথম স্কুলেও গেছি স্কুলেও গিয়া মাস্টারদের দিয়েছি মাস্টাররা বলছে না স্কুল তো 3টা ফন্ড ছুটি হয়েছে এরপরে আমি তারা লোকের যে ছাত্র পড়ে তারা বাবার লোকে যোগাযোগ করছি টেলিফোনও করছি নিজেও বাসাত গেছি গেছি তারা বলছে যে না স্কুল তো ছুটি হয়েছে ছুটি হয়েছে তো আমরা বাচ্চাটা এখানে মানে আমরা চতুর্দিকে ইয়ে করছি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করছি এমন অবস্থায় বদলিত ফোন করার পরে আমরা এখানে গেছি গিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে আনছি। এমনি কিছু আপনাদের বাচ্চাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে পেরেছেন কি তাদের কি কোনো কি মুখে কিছু সেন্সলেস করার মতো কিছু স্প্রে করেছে কি তারা অটো তোলার পরে তারা আর কিছু বলতে পারে না তারা কোনো স্প্রে দিয়ে দিছে মনে হয় দিকে তারা হইতে পারে না অজ্ঞান মতন আসতো। যাই হোক আমি তো বাচ্চা পাইছি আমরা সবু বাচ্চা পাইছি আমরা খুশি বাচ্চা পাওয়ায় কিন্তু নেক্সট যাতে যেরকম দিনে আরও হয় এটাই মানে প্রশাসনের কাছে আমরা দাবি থাকবো হ্যাঁ সবার কাছে এইরকম যেন কোনো বাচ্চা নেই। আর আমরা আরেকটা জিনিস চাই যে বাচ্চা 3টার নিচে যে ব্যক্তি বা যারা আমরা তো জানি না তার জন্য প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় এবং তার শাস্তি। এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে একটি মর্মান্তিক ঘটনা। বিগত দিনে এরকম মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের দেওয়ানপাশা গ্রামে কখনো ঘটেনি। মর্মান্তিক ঘটনাটা হলো আমার বন্ধু রিপনদের 2 মেয়ে জয়া এবং বিজয়া আর আরেকটা মেয়ে আছে ওর নামটা কি জানি অমৃতা মালাকার। তো 3টা মেয়ে তাদের স্কুল ছুটি হয়েছে ঠিক 3টার সময় ছুটি হয়েছে। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে কথা বলেছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলেছেন 3টার সময় ছুটি হয়েছে। যখন 3টার সময় যখন স্কুলটা ছুটি হয় তখন বাচ্চাটি ওর স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেট 200 মিটার হবে। তো ওরা স্কুল থেকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, একটা বৃদ্ধাশ্রম আছে, বৃদ্ধাশ্রমের ঠিক পরে এখানে একটা অটো দেখছে যে ওদের বাড়ির দিকে মুখ করা অটো। তো বাড়ির দিকে মুখ করা যখন অটোটা দেখেছে, দেখার পরে ওই অটোটা দাঁড়িয়ে তাদেরকে বলছে যে তোমরা চলো বাবা আমি তোমাদেরকে বাড়িতে নামিয়ে দেবো। তো বলছে না না আমরা যাবো না, আমার মা বাবা চিন্তা করবো, আমি কেন তোমার অটোতে যাবো। হ্যাঁ, বলার সঙ্গে সঙ্গে বলছে না না চলো তোমাদেরকে দিয়ে আসবো, হেঁটে যেতে হবে না। যখন না করছে তখন ওদেরকে ট্রেনে গাড়িতে তুলে দিয়েছে। ওদের যে বক্তব্য আর কি, আমি তো আর দেখিনি ওদের বক্তব্য। তো ট্রেনে তুলেছে, গাড়িতে তোলার পরে কিছুক্ষণ সাথে কিন্তু মুখটা কিন্তু রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। ওরা বলেছে মুখটা রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। তখন অটোটা কিন্তু এখান থেকে ঘুরিয়ে নিল। ঘুরিয়ে নেওয়ার পরে ওরা যে বক্তব্যটা বলেছে যে পাশে কিছু চা পাতা বাগান দেখেছে, দুধারে চা পাতা বাগান দেখেছে। দেখার পরে একটা সরু গলির রাস্তা দিকে নিয়ে গেছে দেখছি। তো অ্যাপ্রক্সিমেট যে এখানে যে অটোটা যখন ঘুরানোর পরে আমি যেটা আইডিয়া করেছি যে ঘুরানোর পরে এখানে বাঁদিকে দিয়ে যে রাস্তাটা, ওই রাস্তাটা গিয়ে আমাদের পুলিশ রিজার্ভে গিয়ে পড়ে। তো আমি আইডিয়া করেছি যে ওই রাস্তা দিয়ে গিয়েছে, কারণ ওইদিকে হলে আপনার আছে, ওই চাপাতি বাগান আছে, আর তো ওইদিকে চাপাতি বাগান নেই। তো চাপাতি বাগান আছে, চাপাতি বাগানে সোজা যাওয়ার পরে একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকেছে। আমি অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া করেছি হয়তো মনে হয় ওই যে অপুজে দাদা ওদের বাড়ির ওই দিকেই মনে হয় ঢুকেছে, একটা আইডিয়া করেছি আর কি। তো ওই দিকেই মনে ঢুকেছে। এরপরে তো আর ওরা আর কিছু বলতে পারে না। এরপরে ওদেরকে হঠাৎ ওই পিছনে রাস্তাটা ওই যে লবণ ফ্যাক্টরি এখানে যে 3মুখী, ওই 3মুখী এখানে হঠাৎ করে তাদের একটু সেন্স পেল যে আমরা তখন বাড়িতে কোথায় যাবো। ওরা আর কিছু বলে, আমি বললাম যে তুমি একটু চিৎকার করো না, কেন চিৎকার করলে তো বিষয়টা এইভাবে হয়েছে। তো যারাই কিডন্যাপ করুক, আমি 51% আমরা যেটা সবাই শুনেছি 51% আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি, যেমন কৈলাসহরের দিকেরই কেউ না কেউ অ্যাটাক করেছে। তো হাই স্পিডের টুকটুক ছিল। তো আমার সবার কাছে একটা বিনম্র অনুরোধ থাকবো, প্রশাসনের কাছে অনুরোধ থাকবো, আমরা এনি হাউ অ্যান্ড এনিওয়ে এই টুকটুককে বের করতে হবে এবং এই যে ক্রিমিনালগুলোকে বের করে আমরা সঠিক শাস্তি দিতে হবে, নইলে কিন্তু আমাদের কিন্তু নেক্সট প্রজন্মের জন্য আমাদের বিপদ আছে। আমি সবার কাছে বিনম্র অনুরোধ, এটা সরব করে দেখতে হবে, এটাকে তুচ্ছ করে দেখলে হবে না। আপনার নামটা এবং পরিচয়? আমার নাম সুজিত কান্তি নাথ, আমি ত্রিপুরা প্রদেশ ওবিসি মোর্চার মিডিয়া ইনচার্জ এবং আমি ওই 6 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার। সবাইকে নমস্কার।
হ্যাঁ অ্যাপ্রক্সিমেট 3টার সময় স্কুলটা ছুটি হয়েছে, 3টার থেকে আপনি আমার বাড়িতে কিন্তু 3টা 5